لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شائع ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے یہ کلام سنا، بہت ہی پیاری آواز، بہت ہی پیارا کلام، بہت پیاری آواز کے ساتھ دل کو موہ لینے انداز میں حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ علامہ خادم رضوی صاحب آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو چاہنے والے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ علامہ خادم رضوی صاحب نے 53 سال کی عمر پائی، مگر انہوں نے 50 سال کی عمر گمنامی میں گزاری۔ ان کے نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، لیکن 4 سال کے عرصے میں انہوں نے پاکستان کیا دنیا عالم اسلام میں اپنا ایک مقام بنایا، اور اپنے موقف، اپنے الفاظ اور اپنے عشق کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ مولوی خادم ایتھے مرنا تو ایک دن نہیں، اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا، تسا کہڑا بڑا چنگا بندہ سی یا کہڑا بڑا بھڑا بندہ سی، دو ہی گلاں۔ یا لوگ کہنا چنگا سی یا بھڑا، درمیان ہی تو نہیں ہو سکتا بھائی، سر چنگا ہوئے تو ٹنگا گندیاں ہون، دو ہی گلاں کسی دے بارے، یا بندہ وہ چنگا ہے یا بھڑا ہے۔ کیوں جی؟ تسی کہہ جانا آ یار ٹھیک سی لیکن بڑا سخت سی، کیوں جی؟ سمجھ آئی؟ آج ساڑھنا کھڑے ہو جاؤ، بعد ساڑھے جا بھی نہیں لمڑے پترو۔ ناظرین، اگر خادم رضوی صاحب کی پیدائش کا ذکر کریں تو یہ 3 ربیع الاول 1386 ہجری بمطابق 22 جون 1966 کو نکا توت ضلع اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس دنیا سے سرخرو ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ ہماری بے پناہ دعائیں ان کے نام، اللہ ان کو برزخی زندگی میں حضور علیہ السلام کی خصوصی شفقت نصیب فرمائے، اور اپنی خاص امان اللہ امت مسلمہ کا مقسوم فرمائے۔ ان کے پسماندگان، ان کی اولاد ہے، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ اللہ سب کو صبر عطا کرے۔ کسی بھی شخص کی پیدائش کے بعد اگر اس کی زندگی کا دوسرا حصہ دیکھا جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کا آتا ہے۔ تو اسی طرح خادم حسین رضوی صاحب نے ابتدائی تعلیم میں 4تھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 8 سال تھی، اور یہ 1974 کی بات ہے۔ جب خادم حسین اکیلے جہلم پہنچے تو اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دکڑ کا عمل چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے، جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ لے گئے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا، جو پیر مہر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسے کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسے میں حفظ قرآن مجید کے لیے استاد قاری غلام یاسین تھے، جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا۔ وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ خادم حسین رضوی صاحب نے قرآن مجید کی ابتدائی 12 سپارے جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے، اور اس سے آگے کے 18 سپارے مشین محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ اس کی وجہ کچھ یوں بنی کہ مدرسے میں موجود نکا کلاں کے ایک طالب علم گل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا تھا، اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ اس وجہ سے گل محمد کو مدرسے سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے نکا کلاں کے استاد حافظ غلام محمد نے اپنے لائے تمام طلباء، جن کی تعداد 21 تھی،
निकाल कर मशीन महल्ला नंबर 1 पर वाक़या दारुल उलूम में दाखिला दिला दिया, जिनमें हज़रत खादम हुसैन रज़वी साहब भी शामिल थे। आपको कुरान पाक हिफ़्ज़ करने में 4 साल का अरसा लगा। जब आपकी उम्र 12 बरस हुई तो दीना ज़िला गुजरात चले गए और वहाँ 2 साल तक क़िराअत की तालीम हासिल की। क़िराअत की तालीम हासिल करने के बाद 1980 में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए। वहाँ आपने शोहरा आफाक दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया लाहौर में दरस निज़ामी की तालीम हासिल की। लाहौर मदरसा में 8 साल तालीम हासिल करने के बाद 1988 में फ़ारिग़ुल तहसील हो गए थे। कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के अलावा दरस निज़ामी और अहादीस भी पढ़ी। साहब ने वक़्त के जय्यद उलमा कराम से तालीम हासिल की, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी साहब, अल्लामा मोहम्मद रशीद नक्शबंदी साहब, अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ़ कादरी साहब, अल्लामा हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब, अल्लामा मोहम्मद सदीक़ हज़ारवी साहब। और इस तरह 1988 में दौरा हदीस मुकम्मल हुआ और दस्तार फ़ज़ीलत अता की गई। अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब रूहानी तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया में ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वहाद अल मारूफ हाजी पीर साहब काला देव जेहलम के मरीद थे। अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब बहुत से इदारों और बहुत सी मजहबी तंजीमों के सरपरस्त निगरान आला भी रहे। अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब की दोनों टांगें एक हादसे के दौरान मजूरी के बाद काट दी गईं। अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब ने सियासत में भी अपना एक मकाम बनाया और उन्होंने सियासत इश्क़ मुस्तफ़ा के रूप में की और इशाक़ मुस्तफ़ा के दिलों में अपना एक अहम मकाम बनाया। तो इसी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी कुछ तनाज़ात का शिकार भी रही। तो इनका बात करें तो सियासत में आने का सबब मुमताज़ कादरी साहब की सज़ाए मौत को माना जाता है। इन्होंने बहुत जल्द अपने सख्त बयानात से क़दामत पसंद तबके में अपनी जगह बनाई। इन पर 2016 में तौहीन मज़हब के कानून के हक़ में रैली निकालने पर लाठीचार्ज किया गया और इन्हें गिरफ़्तार करके जेल में भेज दिया गया। इन्हें पंजाब हुकूमत ने 4th शेड्यूल में भी रखा और इनकी नकलो हरकत पर पाबंदी भी लगाई गई। 2017 में एक पार्लिमानी बिल में हुकूमत की तरफ से कानून ख़त्म नबूवत की एक शक में अल्फाज बदलने पर इन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और 2017 में फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। 25 नवंबर की सुबह वफाकी पुलिस और रेंजर ने एक नाकाम ऑपरेशन किया जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए और पुलिस ने 12,000 आंसू गैस के शेल फेंके और 8 लोग अपनी जान की बाजी हार गए। वाक़े के बाद मुलगिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और 25 नवंबर को वज़ीर दाखिला ने फ़ौज की मदद तलब की। खादम हुसैन रिज़वी साहब पर अवामी मकामात पर मुखालफिन को गालियाँ देने और उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन खादम हुसैन का कहना था कि इस तरह के अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाए हैं। नाज़रीन, 2017 को फैज़ाबाद का धरना हो या 2018 में आसिया मलोना की रहाई या आप देखें बहावलपुर में प्रोफेसर्स का मारा जाना या 2020 में ज़िंदगी तमाशा फ़िल्म, तो अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब ने जितने भी ये वाक़यात हुए इन पे एक बहुत ही सख्त मौक़िफ़ अपनाया और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले आशिक़ रसूल लोगों ने इस मौक़िफ़ की हज़रत अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब के साथ भरपूर साथ दिया और किसी भी मुश्किल से मुश्किल मरहले पर भी उनके चाहने वालों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अफसोस आज वो हम में नहीं है, आज हम सब को उनकी कमी महसूस हो रही है।